Good morning all of you. This is C.H. Satish, lecturer in computer science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nanna University, Rajamahendravaram. Now we discuss about second BSc, third semester, subject object oriented programming using Java. In this, our next topic is control structures. Control structures means there are two type of classified into two types, that is decision making and branching and decision making and looping. Okay, first already we discussed about last class operators and expressions. What is operator? Operator is a symbol that tells the computer to perform certain mathematical or logical manipulations. Okay, operators are used in programs to manipulate data and variables. Okay, operators are for 8 types of operators, that is arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operators, increment and decremental operators, condition operators, bitwise operators, special operators. Arithmetic operator means they are used to construct mathematical expressions in algebra. Java provides all the basic arithmetic operators, that is addition, subtraction, multiplication, division, modular division, etc. Okay, next relational operators. What are the relational operators? Relational operators are compare two quantities and depending on their relationship take certain decisions. For example, we may compare the age of two persons, then we can use it to relational operators. The relational operators are less than or equal to, greater than or equal to, not equal to. Okay, next logical operators. Logical operators means they are addition to relational operators. In this, and, or, not, they are the logical operators. And, or, not, they are used to conditional two conditions, between two conditions. Okay. Next, assignment operators. Assignment operators are used to assign the value of an expression to a variable. Next, increment and decrement operators. Increment and decrement operators are the increment and decrement operators are plus plus, minus minus. That means it can add 1 to the operand, while minus minus subtracts 1 to the decrement. Both are unary operators. Okay. Next, conditional operators. Conditional operators are used to construct conditional expressions of the form, that is expression 1 question mark, expression 2 exclamatory mark, and expression 3, that is conditional operators. Okay. The operators question mark and is2 works as expression 1 evaluated first. If it is non-zero, then the expression 2 is evaluated. That is the conditional operators. Next, bitwise operators. Bitwise operators are used for testing the bits or shifting them to the right or left. Okay, bitwise operators may not be applied to float and double. Okay, bitwise operators are and, single and or, single pipe symbol. Next, shift left means double less than, shift right means double greater than. Next, special operators. What is special operators? Special operators are instance of operators, such as it can support some special operators. Java supports some special operators, that is instance of operators or member selection operator, that means dot operator. Okay, this is the operators. We can use the operator in
Java. Next topic is decision making and branching. First, when a program breaks the sequential flow and jumps to another part of the code, it is called branching. When branching is based on a particular condition, it is known as conditional branching. Java language processes such decision making capabilities and supports the following statements known as control or decision making statements. When a program breaks the sequential flow, okay, అంటే మనం ఒక సీక్వెన్షియల్గా స్టేట్మెంట్స్ను రాసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు దాన్ని బ్రేక్ చేసి వేరే బ్రాంచ్కి వేరే స్టేట్మెంట్కి జంప్ చేసే పార్ట్ని మనం బ్రాంచింగ్ అంటాము. అంటే వెన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ బ్రేక్స్ ద సీక్వెన్షియల్ ఫ్లో అండ్ జంప్స్ టు అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్కి జంప్ అవ్వడాన్నే మనం బ్రాంచింగ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రాంచింగ్. వెన్ బ్రాంచింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ కండిషన్, బ్రాంచింగ్ అనేది దేని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది, పర్టికులర్ కండిషన్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కండిషనల్ బ్రాంచింగ్. దీన్నే కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ అంటాము. ఓకే, జావా లాంగ్వేజ్ ప్రాసెస్ సచ్ డెసిషన్ మేకింగ్ క్యాపబిలిటీస్ అండ్ సపోర్ట్స్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ నోన్ యాజ్ కంట్రోల్ ఆర్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దట్ ఈజ్ if statement, switch statement, conditional operator statement. Okay, Java for 3 types of conditional branching statements ni kaligi untundi. That statements are if statement, switch statement, conditional operator statements. దీన్నే మనం ఏంటంటే కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పేసి సిలో మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెమిస్టర్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. లాస్ట్ సెమిస్టర్ కాదు, సెకండ్ సెమిస్టర్లో. అందులో ఏంటి మనకి సిలో బ్రాంచింగ్ అండ్ లూపింగ్ అని చెప్పేసి మనం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ వైల్, డూ వైల్, ఫర్ ఉంటాయి కదా. సేమ్ అదే విధంగా ఇందులో కూడా జావా కూడా బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ని అండ్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్లో ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి? డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ బ్రాంచింగ్. అంటే మనం డెసిషన్ తీసుకుని ఒక డెసిషన్ తీసుకుని వేరే స్టేట్మెంట్స్కి జంప్ అవుతుంది ఇది. అలాగే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఒక డెసిషన్ బేస్ చేసుకుని లూపింగ్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ లూప్ రిపీటెడ్గా స్టేట్మెంట్స్ జరుగుతాయి. అలాగే ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్లో, బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్లో ఫస్ట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంటు, స్విచ్ స్టేట్మెంటు, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఫస్ట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుంటే ఈ జనరల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ కర్లింగ్ బ్రేసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ ఉంటుంది, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కర్లింగ్ బ్రేసెస్ క్లోజ్ అయ్యి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఇది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యొక్క సింటాక్స్ అనమాట. ద స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ మే బీ ఏ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ అనేది సింగిల్ స్టేట్మెంట్ అయినా అవ్వచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అయినా అవ్వచ్చు. ఇఫ్ ద టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ condition is true, the statement block will be executed. Okay, test expression అనేది ట్రూ అయితే, అంటే కండిషన్ ట్రూ అయితే ద స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అదర్వైజ్ ద స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ విల్ బి స్కిప్డ్ అండ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి జంప్ టు ద స్టేట్మెంట్ ఎక్స్. ఇట్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్ దట్ when the condition is true, both the statement block and the statement x are executed in sequence. అంటే ఇక్కడ సింటాక్స్ చూడండి, ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకున్నాము. ఇందులో ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ అనేది, అంటే లోపల కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి వరుసగా స్టేట్మెంట్ బ్లాక్లో ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అవ్వండి, సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్ అవనివ్వండి, ఏ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదే టెస్ట్ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి వెళ్ళి ఎక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదే చెప్తుంటాం, ద స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ మే బి ఏ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ అనేది సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కలిగి ఉంటుంది. ఇఫ్ ద
టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఈ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే ద స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, అదర్వైజ్ ద స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ విల్ బి స్కిప్డ్ అండ్ the execution will jump to the statement X. It should be remembered that when the condition is true, both the statement block and statement X are executed in sequence. Okay, condition true అయితే statement block and statement X block కూడా execute అవుతుంది. If statement condition false అయితే ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ బ్లాక్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ కెన్ జంప్ టు అంటే స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ని జంప్ చేసి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దీనికి ఫ్లో చార్ట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ అనేవి ఈ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి కండిషన్ అనేది డైమండ్ షేప్లో చూపిస్తాము. సో ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇక్కడ ఫ్లో చార్ట్ చూడండి, టెస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ బ్లాక్ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ట్రూ అయితే. అదే ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ బ్లాక్ ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది మనం డైమండ్ షేప్లోనేమో మనం కండిషన్ స్టేట్మెంట్ చూపించాము. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం రెక్టాంగులర్ షేప్లో చూపిస్తాము, రెక్టాంగులర్లో చూపించాము. ఇది ఫ్లో చార్ట్ ఫర్ సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ కేటగిరీ స్పోర్ట్స్ అని చెప్పేసి ఒక స్పోర్ట్స్ అనే కండిషను కేటగిరీ అనే స్పోర్ట్స్కి సమానం అయితే మార్క్స్ ఈక్వల్ టు మార్క్స్ ప్లస్ బోనస్ మార్క్స్ అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. లేదా కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ మార్క్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇది మనం ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ద ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యాన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సింటాక్స్ జనరల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇది ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, సింపుల్ ఇఫ్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఇది. ఓకే, జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్ ఫస్ట్ ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్. ఇప్పుడు కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే ఇఫ్ ద టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ట్రూ దెన్ ద ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఇమీడియట్లీ following the if statement are executed, otherwise the false block statements are executed. In either case either true block or false block will be executed, not both. In both the cases the condition is transferred subsequently to the statement X. The flow chart for ఇది ఈ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్. అంటే ఫస్ట్ ద టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ మీన్స్ కండిషన్ ట్రూ అయితే దెన్ ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఇమీడియట్లీ ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఏది స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మనకి ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఇట్ కెన్ జంప్ టు స్టేట్మెంట్ ఎక్స్. అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇట్ కెన్ ఫాలో ద ఇమీడియట్లీ ఇట్ కెన్ ఫాలో ద ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్, దెన్ జంప్ టు స్టేట్మెంట్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ if condition is false then false block statement is executed, jump to statement X. That means either execute the true block or false block. It can execute the either true block or false block. ట్రూ బ్లాక్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లేదా ఫాల్స్ బ్లాక్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బోత్ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అనేది అవ్వవు. ఇది ఈ కండిషన్ యొక్క మెయిన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట. అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది అయితే ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కండిషన్ ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
ఏ బ్లాక్ అయితే స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయో అయిన వెంటనే మనకు స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి జంప్ అవుతుంది. దీని యొక్క ఫ్లో చార్ట్ చూడండి. ఫస్ట్ ఇఫ్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాము, అంటే డైమండ్ షేప్లో, కండిషన్ ఎప్పుడు డైమండ్ షేప్లో తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంటు, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంటు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్, ఇప్పుడు ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇట్ కెన్ జంప్ టు స్టేట్మెంట్ ఎక్స్. అలాగే ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇట్ కెన్ జంప్ టు స్టేట్మెంట్ ఎక్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇఫ్ ఎన్ mod 2 ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే మనం ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబరు చెప్పడం కోసం ఫస్ట్ ఈ ఎన్ mod 2 ఈక్వల్ టు 0 అయితే, అంటే రెండుచే భాగిస్తే వచ్చే రిమైండరు, 2తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండరు 0 అయితే, 2తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ 0 అయితే ఈవెన్ నెంబర్ అని, 0 కాకపోతే ఆడ్ నెంబర్ అని మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు ఇఫ్ ఎన్ mod ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఈవెన్ నెంబర్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎల్స్ కాకపోతే ఆడ్ నెంబర్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. లాస్ట్ ఒకవేళ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు ట్రూ అయితే ఈవెన్ నెంబర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి system.out.println అని చెప్పేసి గ్రూప్ నుంచి అది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫాల్స్ అయితే కండిషన్ ఆడ్ నెంబర్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకి ప్రోగ్రాము ఎగ్జిట్ అవుతుంది. ఇలా ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్లో మళ్ళీ థర్డ్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో నెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, నెస్టెడ్ ఇఫ్ అనమాట. Nested if, when series of decisions are involved, the may have to use more than one if else conditions in nested form used. That means easy as follows అని చెప్పాము. అంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ అనేది ఏంటంటే ఇఫ్లో ఇఫ్ అనమాట. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ మనం టెస్ట్ కండిషన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీసుకుంటే మనం అప్పుడు నెస్టెడ్ ఇఫ్ని యూజ్ చేస్తాము. దీంట్లో నెస్టెడ్ ఇఫ్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే నెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇఫ్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే కండిషన్ తర్వాత కలింగ్ ప్లేస్ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇఫ్ కండిషన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ 1 ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ 2. ఇక్కడికి మనకి ఒక నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఇంట్లో లోపల ఉన్న ఈ నెస్టెడ్ ఇఫ్ క్లోజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత స్టేట్మెంట్ 3 లాస్ట్కి స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే సింపుల్గా ద లాజిక్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ దెన్ ద స్టేట్మెంట్ 3 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, అదర్వైజ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ టు పెర్ఫార్మ్ ద సెకండ్ టెస్ట్. If the condition 2 is true, the statement 1 will be evaluated, otherwise the statement 2 will be evaluated and then the control is transferred into statement x. అంటే మనం చూడండి ఇక్కడ సింటాక్స్ చూడండి. ఇఫ్ ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్ సెకండ్ కండిషన్ కూడా చెక్ చేసుకుంటుంది. సెకండ్ కండిషన్ కూడా ట్రూ అయితే అప్పుడు స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇట్ కెన్ జంప్ టు స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి జంప్ అవుతుంది. లేదా టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషనే మనకి ఫాల్స్ అయితే డైరెక్ట్ ఈ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఏది స్టేట్మెంట్ 3 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లేదా ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయ్యి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదే మనం చెప్పాం ద లాజిక్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయితే ద స్టేట్మెంట్ 3 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, అదర్వైజ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ టు పెర్ఫార్మ్ ద సెకండ్ టెస్ట్ని కంటిన్యూ చేస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ 2 ఈజ్ ట్రూ, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ 1 విల్ బి evaluated, otherwise the statement 2 will be evaluated and then the control is transferred to the jump to statement x. That means
ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకి ఇట్ కెన్ జంప్ టు స్టేట్మెంట్ 1 అంటే స్టేట్మెంట్ 1 బ్లాక్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు, దీంట్లో గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు, సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉండొచ్చు. ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ 3కి స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి జంప్ అవుతుంది. అదే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయ్యి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే మనకి స్టేట్మెంట్ 2లో ఉన్న ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే స్టేట్మెంట్ 2 బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకి డైరెక్ట్ ఇట్ కెన్ జంప్ టు స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంటే కనుక ఫాల్స్ అయితే ఇంకా సెకండ్ స్టేట్మెంట్ని చెక్ చేసుకోదు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంటే ఫాల్స్ అయిందంటే డైరెక్ట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ యొక్క ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ 3 ఆ స్టేట్మెంట్ 3ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. స్టేట్మెంట్ 3ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ జంప్ టు స్టేట్మెంట్ ఎక్స్, తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇది ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ జరుగుతుంది. దీంట్లో మనం ఫ్లో చార్ట్ తీసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ డైమండ్ షేప్లో మనం ఫస్ట్ కండిషన్ తీసుకున్నాం. ఎంట్రీ ఫస్ట్ కండిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తుంది. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1కి వెళ్తుంది. స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి స్టేట్మెంట్ ఎక్స్, తర్వాత స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అదే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయ్యి నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదే స్టార్టింగ్లోనే ఫస్ట్ స్టేట్మెంటే ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దీనికి సింపుల్గా మనం సపోజ్ 3 నెంబర్స్ ఇచ్చి 3 నెంబర్స్లోని ఏది గ్రేటర్ దానో చెప్పాలనుకుంటే మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అదే మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం చూడండి. క్లాస్ నెస్టెడ్ అని చెప్పేసి పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 325, బి ఈక్వల్ టు 712, సి ఈక్వల్ టు 475. ఓకే, లార్జెస్ట్ వాల్యూని కనుక్కోవాలి. లార్జెస్ట్ వాల్యూని కనుక్కోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అయితే మనకి ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ సి అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ సి చెక్ చేసుకుని రెండు ట్రూ అయితే మనకి ఏ ప్రింట్ అవుతుంది. అదే ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అయ్యి ఏ గ్రేటర్ దెన్ సి అనేది ఫాల్స్ అయితే సెకండ్ది ఏంటి ఫస్ట్ లూప్లో ఉన్న సెకండ్ కండిషన్లో ఉన్న ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదే ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అనేదే మనకి ఫాల్స్ అయిందంటే డైరెక్ట్ మనకి సి ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఎల్స్ స్టేట్మెంట్లో మళ్ళీ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ సి గ్రేటర్ దెన్ బి అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. సి గ్రేటర్ దెన్ బి అనేది ట్రూ అయితే సి ప్రింట్ అవుతుంది, అదే ఫాల్స్ అయితే బి ప్రింట్ అవుతుంది. ఇలా అంటే 3 నెంబర్స్ ఇచ్చి ఆ 3 నెంబర్స్ను మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆ 3 నెంబర్స్లోని ఏది లార్జెస్ట్ వాల్యూ చెప్పాలనుకుంటే మనం ఇలా నెస్టెడ్ ఇఫ్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దీంట్లో మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. క్లాస్ ఫస్ట్ ఒక క్లాసు నెస్టెడ్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాము. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ అని చెప్పేసి మెయిన్ మెథడ్ తీసుకున్నాము. ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 325, బి ఈక్వల్ టు 712, సి ఈక్వల్ టు 475 అనేవి నెంబర్స్ తీసుకున్నాం. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మీరు నెంబర్స్ ఇందులో. ఇప్పుడు ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అంటే 325 గ్రేటర్ దెన్ 712 అనేది ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ఫాల్స్ అయింది. ఇక్కడ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి మనకి దీనిలో ఉన్న ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడుంది? ఇఫ్ సి గ్రేటర్ దెన్ బి అనేది ఇఫ్ దగ్గర ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, ఫస్ట్ కండిషన్ యొక్క ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. సో సి గ్రేటర్ దెన్ బి అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. సి గ్రేటర్ దెన్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అనేది ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి మనకి సి గ్రేటర్ దెన్ బి అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. సి గ్రేటర్ దెన్ బి అంటే ఏంటి? సి అంటే ఎంత? 475 గ్రేటర్ దెన్ 712. ఇది కూడా ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి దీని యొక్క ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? system.out.println బి అంటే బి అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇలా
కండిషన్ చెక్ చేసుకుని మనం ప్రింట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ ల్యాడర్. ఇఫ్ ఎల్స్ ల్యాడర్ మీన్స్ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ ఎనదర్ వే. అంటే ఇప్పుడు నెస్టెడ్ ఇఫ్ వేరు, మళ్ళీ ఇఫ్ ఎల్స్ ల్యాడర్ వేరు. ఇది ఫోర్త్. ఇది యాక్చువల్గా 4 ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ else if statement, else if ladder. Else if ladder means there is another way of putting ifs together when multi-path decision is a chain of ifs in which the statement associated with each else is an if it takes the following general form. ఓకే, అంటే వేరే వే కూడా ఉంది. దీన్ని చైనింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఇది ఇప్పుడు మనం ఇఫ్లో ఇఫ్ రాస్తే అది నెస్టెడ్ ఇఫ్ అవుతుంది. ఇఫ్ తర్వాత ఇఫ్ తీసుకుంటే అది మనం ఇఫ్ ఎల్స్ ల్యాడర్ అంటాం. అంటే ఏంటి దీంట్లో when multiple path decisions is a chain of if which statement associated with each else statement. ఓకే, else స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇందులో కండిషన్ సింటాక్స్ చూడండి. ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్ 1, ఎల్స్ ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ 2 స్టేట్మెంట్ 2, ఎల్స్ ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ 3 స్టేట్మెంట్ 3. అలా ఎల్స్ ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ n స్టేట్మెంట్ n, ఎల్స్ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ x. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాము. ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తుంది. ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, స్టేట్మెంట్ 1 బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ టెస్ట్ కండిషన్ 2ని చెక్ చేసుకుంటుంది. టెస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 2 బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయితే టెస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ మన ఎల్స్ కండిషన్, దట్ మీన్స్ ఏంటంటే టెస్ట్ కండిషన్ 3ని చెక్ చేసుకుంటుంది. టెస్ట్ కండిషన్ 3 ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 3 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. టెస్ట్ కండిషన్ 3 ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ టెస్ట్ కండిషన్ 4. అలా ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ కండిషన్, అలా ఫాల్స్ అయితే టెస్ట్ కండిషన్ n వరకు వెళ్తుంది అండ్ టెస్ట్ కండిషన్ n ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. టెస్ట్ కండిషన్ n కూడా ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, అంటే టెస్ట్ కండిషన్ n యొక్క ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్, ఆ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అక్కడికి ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది, ఇఫ్ కండిషన్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. ఇలా జరుగుతుంది దీంట్లో స్టేట్మెంట్. దిస్ కన్స్ట్రక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ladder. The conditions are evaluated from the top to downwards. As soon as the true condition is found, the statement associated with it is executed and the control is transferred to the statement X. When all the n conditions become false, then the final else containing the default statement will be executed. Let us consider the example. Okay, first this construct is known as else if ladder. The conditions are evaluated from the top to downward. Condition అనేది టాప్ నుంచి డౌన్కి వెళ్తుంది, ఎవాల్యూట్ అవుతుంది. As soon as the true condition is found, true condition found అయితే the statement associated with it is executed and the control is transferred to the statement X. When all the n conditions became false, అన్ని false అయితే కనుక then the final else containing default statement అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ let us consider the example ఎలా అంటే సపోజ్ మార్క్స్ గ్రేడ్ అనేది ఒక టేబుల్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు 80 to 100 మార్క్స్ ఆనర్స్, 60 to 79 ఫస్ట్ డివిజను, 50 to 59 సెకండ్ డివిజను, 40 to 49 థర్డ్ డివిజను, 30 to 39 ఫెయిల్డ్ అనుకుంటే ఇఫ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితే ఆనర్స్ అని చెప్పేసి మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది గ్రేడ్. నెక్స్ట్ మార్క్స్ 59 అయితే 59 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఫస్ట్ డివిజన్లోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 49 కంటే ఎక్కువ ఉంటే అంటే 49 to 59 అనమాట, 49 to 59 మధ్యన ఉంటే సెకండ్ డివిజన్లోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 39 to 49 అంటే 40 నుంచి 48 వరకు ఉంటే అది
థర్డ్ డివిజన్లోకి వస్తుంది, లేకపోతే ఫెయిల్డ్ అని చెప్పేసి మనకి మెసేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇది ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ అయిన తర్వాత మనకి గ్రేడ్ ప్లస్ గ్రేడ్ అంటే గ్రేడ్ ప్లస్ గ్రేడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది మనకి ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఫస్ట్ సపోజ్ 79 అనేది ట్రూ అయితే ఆనర్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ ఇఫ్లో ఉన్న 59 చెక్ చేసుకుంటుంది. 59 ట్రూ అయితే నెక్స్ట్లో ఉన్న 49 చెక్ చేసుకుంటుంది. ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్లో ఉన్న ట్రూ అయితే ఫస్ట్ అని చెప్పేసి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఫాల్స్ అయితే 49 చెక్ చేసుకుంటుంది. 49 ట్రూ అయితే సెకండ్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. 49 ఫాల్స్ అయితే థర్డ్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ కండిషన్లో 39 గ్రేటర్ దాన్ 59 మార్క్స్ 59 మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 39, దట్ మీన్స్ 39 to 49 అయితే థర్డ్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. అదర్వైజ్ కాకపోతే మనకి మొత్తం అన్ని ఫెయిల్డ్ అయితే ఫెయిల్డ్ అని చెప్పేసి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది ప్రోగ్రామ్. దీనికి మనం ఫ్లో చార్ట్ చూడండి. ఫ్లో చార్ట్ ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ కండిషన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఫాల్స్ అయితే సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళింది, సెకండ్ కండిషన్కి వెళ్ళింది. సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. తర్వాత కండిషన్ 2 అనేది ఫాల్స్ అయితే కండిషన్ 3కి వెళ్ళింది. కండిషన్ 3ని చెక్ చేసుకుంటే కండిషన్ 3లో ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 3 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అలా కండిషన్ Nకి, అంటే ఫాల్స్ అయితే కండిషన్ Nకి వెళ్ళింది. కండిషన్ N నుంచి కండిషన్ N ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ N ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. కండిషన్ N ఫాల్స్ అయితే డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి లాస్ట్కి మొత్తం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇఫ్ ఎల్స్ లేటర్ స్టేట్మెంట్ అనేది టోటల్గా క్లోజ్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి లాస్ట్కి స్టేట్మెంట్ X అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది ఇఫ్ ఎల్స్ లేటర్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చూడండి. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్లో డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ బ్రాంచింగ్లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మనకి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో మనం ఫస్ట్ ఒక కండిషన్ ఎలా ఇస్తామంటే ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ X అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. ఇందులో ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ కెన్ జంప్ టు స్టేట్మెంట్ X. అంటే స్టేట్మెంట్ బ్లాక్లో ఉన్న మొత్తం స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఆ తర్వాత స్టేట్మెంట్ X ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా స్టేట్మెంట్ Xకి డైరెక్ట్గా జంప్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ద స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ మే బి ఏ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ or a group of statements. If the test expression or condition is true, the statement block will be executed, otherwise the statement block will be skipped and the execution will be jumped to statement X. It should be remembered that when the condition is true, both the statement block and statement X are executed. If the condition is false, then only executed to statement X statements. Okay, next అలాగే మనం ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ వీ కెన్ చెక్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంటు, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంటు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఇట్ కెన్ జంప్ టు స్టేట్మెంట్ ఎక్స్. ఇఫ్ ద టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ట్రూ, దెన్ the true block statement immediately following the if statement are executed, otherwise the false block statements are executed. In either case, either true block or false block will be executed, not both. If in both the cases the control is transferred subsequently to the statement X, the flowchart for ఇది అంటే the test expression is true అయితే then true block statement immediately executed, then the if statement are executed. Next, otherwise the false block statement are executed.
ఇన్ ఎయిదర్ కేస్ ఇందులో ఏంటంటే ఎయిదర్ ట్రూ బ్లాక్ ఆర్ ఫాల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నాట్ బోత్ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ ద కంట్రోల్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సబ్సిక్వెంట్లీ టు ద స్టేట్మెంట్ ఎక్స్. అంటే ఈ మొత్తం ఎప్పుడైతే ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి కంట్రోల్ అనేది ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. నెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్లో వెన్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ వీ మే హ్యావ్ టు యూజ్ మోర్ దెన్ వన్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ నెస్టెడ్ ఫామ్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఒక కండిషన్లో ఎనదర్ ఇఫ్ కండిషన్ అనమాట. ఒక ఇఫ్ కండిషన్లో ఎనదర్ ఇఫ్ కండిషన్స్ని యూజ్ చేస్తాం దీంట్లో. దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే సెకండ్ ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. సెకండ్ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి తర్వాత ఇట్ కెన్ జంప్ టు స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి జంప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అదే ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి సెకండ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇఫ్ కండిషన్లోనే ఎల్స్ బ్లాక్, దట్ మీన్స్ స్టేట్మెంట్ 2 బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ జంప్ టు స్టేట్మెంట్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది మొత్తం స్టార్టింగ్లోనే మనకు ఫాల్స్ వస్తే కనుక, ఇఫ్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఫస్ట్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషనే మనకి ఫాల్స్ అయితే కనుక అప్పుడు ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ యొక్క ఎల్స్ బ్లాక్ అది స్టేట్మెంట్ 3 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. స్టేట్మెంట్ 3 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ద లాజిక్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఈ లాజిక్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అదే నేను చెప్పింది ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడండి. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ ద స్టేట్మెంట్ 3 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ద స్టేట్మెంట్ 3 ఎగ్జిక్యూటెడ్. అదర్వైజ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ టు పెర్ఫార్మ్ ద సెకండ్ కండిషన్ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ కండిషన్ 2 ఈజ్ ట్రూ, 2 అనేది ట్రూ అయితే ద స్టేట్మెంట్ 1 విల్ బి ఎవల్యూటెడ్. అంటే ద స్టేట్మెంట్ 1 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, అంటే స్టేట్మెంట్ 1 బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ద స్టేట్మెంట్ 2 విల్ బి ఎవల్యూటెడ్. కాకపోతే అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 2 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ దెన్ ద కంట్రోల్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి జంప్ అవుతుంది. దీని యొక్క ఫ్లో చార్ట్ చూడండి. ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే సెకండ్ ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుని సెకండ్ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇఫ్ ఫస్ట్ కండిషనే ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. టోటల్గా ఏ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి జంప్ అవుతుంది. 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి జంప్ అవుతుంది. 3 ఎగ్జిక్యూట్ అయితే స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి జంప్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనం లార్జ్ వాల్యూ 3 నెంబర్స్ తీసుకుని లార్జ్ వాల్యూ దానిలో ఉన్న లార్జ్ వాల్యూని మనం కనుక్కోవడానికి ఈ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ ల్యాడర్ అనేది ఇప్పుడు నెస్టెడ్ ఇఫ్ అనేది లూప్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇఫ్లో ఇదేంటంటే ఇఫ్ ఒక కండిషన్ కాకపోతే నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే తర్వాత ఎల్స్ ఇఫ్ అనమాట. అంటే ఎల్స్ తర్వాత ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే దీనికి సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే మల్టీపాత్ డెసిషన్ ఈజ్ ఏ చైన్ ఆఫ్ ifs which the statement associated with each else is an if statement. ప్రతి ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, దీంట్లో ఫస్ట్ ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి స్టేట్మెంట్ 1 అంటే స్టేట్మెంట్ 1 బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి మనకి జంప్ అవుతుంది. అదే ఇఫ్ ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే దాని యొక్క ఎల్స్ స్టేట్మెంట్లో ఏముంది, ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ టూ ఉంది ఆ టెస్ట్ కండిషన్ 2 అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. టెస్ట్ కండిషన్ 2 అనేది ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి జంప్ అవుతుంది. అంటే స్టేట్మెంట్ 2 బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకి స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి జంప్ అవుతుంది. అదే
ఫస్ట్ కండిషన్ టెస్ట్ కండిషన్ 1 ఫాల్స్ అయ్యి టెస్ట్ కండిషన్ 2 ఫాల్స్ అయితే మళ్ళీ మనకి ఇప్పుడు వీ కెన్ చెక్ ద టెస్ట్ కండిషన్ 3. టెస్ట్ కండిషన్ 3 అనేది ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 3 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. టెస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ 3 అనేది ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్, దట్ మీన్స్ ఏంటంటే టెస్ట్ కండిషన్ 4 ఉంటుంది, 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 4 ట్రూ అయితే 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 4 ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్కి. అలా ఇఫ్ కండిషన్ అనేది టెస్ట్ కండిషన్ n వరకు వెళ్తుంది. n అంటే n వాల్యూస్ అనమాట, n నెంబర్స్, ఎన్ని నెంబర్స్ కావాలితే అన్ని నెంబర్స్. ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ n అనేది ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ n బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయితే డిఫాల్ట్గా అన్ని ఫాల్స్ అయితే డిఫాల్ట్గా ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటాము. ఆ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇదే మనం చెప్తున్నాం. దిస్ కన్స్ట్రక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద else if ladder. The conditions are evaluated from the top to downwards. అంటే టాప్ నుంచి కిందకి డౌన్వర్డ్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ కండిషన్స్ అనేవి ఇందులో. ఇది ఇప్పుడు మనకి నెస్టెడ్ ఇఫ్లో అయితే ఏ ఇఫ్ మనకు చెక్ చేసుకుంటుందో మనం చెప్పలేము, ఎందుకంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ లూప్లో లూప్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఏంటంటే లూప్ తర్వాత లూప్, కండిషన్ తర్వాత కండిషన్, అందులో కండిషన్లో కండిషన్ ఉంటుంది నెస్టెడ్ ఇఫ్లో. ఇందులో ఇఫ్ ఎల్స్ ల్యాడర్లో కండిషన్ తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. కండిషన్ ట్రూ అయితే ఫాల్స్లో మళ్ళీ వేరే కండిషన్ ఉంటుంది. అలా ఓకే. ద కండిషన్స్ ఆర్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ ద top to downwards. As soon as the true condition is found, the statement associated with it is executed and the control is transferred to the statement x. Statement x అనేది control statement. First the conditions are evaluated from the top to downwards లో ఉంటుంది. As soon as the true condition is found, first true condition found అయితే the statement associated with it is executed. దానికి అసోసియేటెడ్గా ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అండ్ ద కంట్రోల్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద స్టేట్మెంట్ ఎక్స్. కంట్రోల్ అనేది స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. వెన్ ఆల్ ద n కండిషన్స్ బికేమ్ ఫాల్స్, అన్ని ఫాల్స్ అయితే కనుక దెన్ ద ఫైనల్ ఎల్స్ కంటైనింగ్ ద డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అంటే ఫైనల్ ఎల్స్ అనేది ఇప్పుడు అన్ని ఫాల్స్ అయితే ఫైనల్ ఎల్స్ అంటే డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దీనికి మనం ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. మార్క్స్ గ్రేడ్ ఫస్ట్ 80 to 100 అనేది ఆనర్స్ అని చెప్పేసి డిస్ప్లే అవ్వాలి. 60 to 79 మార్క్స్ వస్తే కనుక ఫస్ట్ డివిజన్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి. 50 to 59 వస్తే సెకండ్ డివిజన్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి. 40 to 49 వస్తే థర్డ్ డివిజన్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇంకా అక్కడ దాని మీద 40 కంటే తక్కువ వస్తే ఫెయిల్డ్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ 79 కంటే ఎక్కువ అంటే 80 to 100 వస్తే కాబట్టి 79 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకోండి. ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఆనర్స్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. తక్కువ ఉంటే దట్ మీన్స్ ఏంటంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే, మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 79 ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 59 చెక్ చేసుకుంటుంది. మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 59 ట్రూ అయితే గ్రేడ్ ఫస్ట్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 59 ఫాల్స్ అయితే అంటే మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 79 ఫాల్స్, మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 59 ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇఫ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 49 చెక్ చేసుకుంటుంది. 49 అంటే 49 to 58 వరకు ఉంటుంది, 50 నుంచి 58 వరకు అనమాట. ఓకే, 50 నుంచి 58 వరకు మార్క్స్ వస్తే అప్పుడు గ్రేడ్ సెకండ్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇఫ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 49 ఫాల్స్ అయితే మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 39 అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. 39 అనేది కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. మార్క్స్ 39 అయితే 39 కంటే తక్కువ ఉంటే గ్రేడ్ థర్డ్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 39 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 39 to 49 అంటే 39 అయితే అంటే 40 to 48 వరకు 40 to 48 వరకు మార్క్స్ వస్తే కనుక మనకి థర్డ్ అని గ్రేడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, ఎల్స్ కాకపోతే గ్రేడ్ ఈక్వల్ టు ఫెయిల్డ్, మొత్తం గ్రేడ్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది అంటే ఇఫ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 39 ఈజ్ ట్రూ దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద గ్రేడ్ ఈక్వల్ టు థర్డ్.
else, and that means false, then grade equal to fail, execute the grade equal to fail. లాస్ట్ మనకి system.out.println గ్రేడ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, గ్రేడ్ అనేది మనం అసైన్ చేస్తాము, గ్రేడ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, దీని యొక్క ఫ్లో చార్ట్ చూడండి. ఫ్లో చార్ట్ సేమ్ మనం ఫస్ట్ది ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1, ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 2, ట్రూ అయితే మళ్ళీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 2, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 3. అలా కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే కండిషన్ ఎన్కి వెళ్తుంది, కండిషన్ ఎన్ నుంచి కండిషన్ ఎన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ ఎన్, ఫాల్స్ అయితే డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి లాస్ట్కి స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇలా ఏంటి డెసిషన్ మేకింగ్ యూజింగ్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో 4 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్స్ నెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ స్టేట్మెంట్. ఇది టోటల్గా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ బ్రాంచింగ్లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ గురించి టోటల్గా. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్ స్టేట్మెంట్. ఓకే.